In the 17th century, both Jahangir and Shah Jahan followed the policy of Akbar, the policy of reconciliation and the policy of expansion of the empire, following the process of reconciliation as well as going through warfare, leading expeditions. During the reign of Emperor Jahangir, the Mughals established their control over Mewar. Amar Singh, the son of Rana Pratap Singh, was awarded a high mansab, means he became a mansabdar. During the reign of Emperor Shah Jahan, the Rajput chieftains went to fight even in distant Central Asia. মধ্য এশিয়ায় পর্যন্ত লড়াই করতে গিয়েছিল। তোমরা এটা জেনেছো যে মধ্য এশিয়ায় কোনো কোনো রাজ্য থেকে এই মোগলরা এসেছিল, সেই সব জায়গায় তারা পুনর্দখল করে সেই সব জায়গাগুলো তাদের যেহেতু পিতৃভূমি সেগুলো তারা দখলে রাখতে চাইতো। দে কন্টিনিউ টু বি অ্যাওয়ার্ডেড high positions during the reign of Emperor Aurangzeb. The largest number of Rajputs came within the Mughal Mansabdari system. Raja Jai Singh, the king of Amber, was one of the most loyal nobles of Aurangzeb. Rana Jaswant Singh was the Rathod chieftain of Marwar. Was initially an adversary of the emperor, but later he received handsome mansab from the emperor. After his death, controversy arose in Jodhpur, in the capital of Marwar, about the succession to the throne. The Mughals took full control over the state. So the Rathod was started. In this war, Rathod war started. A war broke out in Rathod. In this war, Mewar supported Marwar. The Rathod war did not yield any gain to the Mughals. Besides, 100 years after Akbar had withdrawn the jizya, Aurangzeb reimposed it in 1679. In short, Mughal Rajput policy from Akbar to Aurangzeb had much similarity and differences also. The Mughal imperial power and the Deccan. We have already read about the rise of some Deccan sultanates after the breakup of the Bahmani kingdom. This happened before the advent of the Mughals. During the reign of Akbar, when the Mughals were engaged in incessant wars in northern India, the Deccan sultanates were fighting against each other. Actually, সেই সময় রাজা, ছোটো ছোটো রাজা সব নানা রকম ছিল, রাজা সুলতান এইসব, এরা পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই করেই চলতো এবং এমনকি রাজাদের নিজস্ব যে প্রাসাদের মধ্যেও ষড়যন্ত্র হতো, কে সিংহাসন দখল করবে, কে সেই রাজ্যের শাসনভার দখল করবে, এইসব নিয়ে। তো যখন মুঘলরা উত্তর ভারতে ব্যস্ত আছে, সেই সময় দক্ষিণ ভারতের সুলতানেট যেগুলো ছিল, ছোটো ছোটো সুলতান, তারা একের অন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। In fact, after Vijayanagar was vanquished, the Sultanate had much opportunity to expand their territory. বিজয়নগরের অবসানের পরে বিজয়নগর রাজ্যের সুলতানেটগুলোরও একটা অপরচুনিটি তারা পেল, সুযোগ পেল যে তাদের রাজ্যগুলো বিস্তার করবে। In that period, the Maratha chieftains and soldiers who were holding huge landed property in the Deccan rose to prominence. দক্ষিণ ভারতে যাদের খুব প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল, অনেক জমি জমা ছিল, তারা এখন সামনের সারিতে চলে এলো। বাট দ্য রিলেশন বিটুইন দি ওল্ড অ্যান্ড দি নিউ অ্যারিস্টোক্রেসি ওয়াজ নট ভেরি গুড। এই যে সম্ভ্রান্ত বংশীয়দের সম্প্রদায়, পুরনো সম্প্রদায়, নোবিলিটিস অ্যান্ড নিউ অ্যারিস্টোক্রেসি, নিউ নোবিলিটিস, এদের মধ্যে সম্পর্ক ভালো ছিল না। Meanwhile, the Portuguese had set foot on the western coast of India. In the meantime, পর্তুগিজ দস্যুরা
তারা ভারতের পশ্চিম প্রান্তে পশ্চিম উপকূলে পদার্পণ করেছে। লুটপাট, লোকজনকে ধরে নিয়ে যাওয়া, ব্যবসা বাণিজ্যে বাধা সৃষ্টি করা, ট্যাক্স আদায় করা যারা বণিক তাদের কাছ থেকে, এইসব পর্তুগিজদের ছিল কৌশল। সো দ্য মুঘলস ডিসাইডেড টু এক্সটেন্ড দেয়ার ইনফ্লুয়েন্স ইন দি ডেকান। এইসব কারণে মুঘলরা ঠিক করলো যে তাদের প্রভাব বিস্তার করতে হবে দক্ষিণ ভারতে। বাট দ্য ডেকান ওয়াজ ভেরি ফার ফ্রম দিল্লি ওর আগ্রা। আগ্রা, দিল্লি এইসব জায়গা থেকে দক্ষিণ ভারত বহুদূর। আকবর থট দ্যাট দি ডেকান স্টেটস উড অলসো বিকাম ফ্রেন্ডলি স্টেটস অফ দি মুঘলস। আকবর ভেবেছিলেন যে দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিও জাস্ট লাইক দি রাজপুতদের মতনই মুঘলদের বন্ধু রাষ্ট্রে পরিণত হবে। বাট দ্যাট ডিড নট হ্যাপেন, কিন্তু সেটা হয়নি। ইন দি সেকেন্ড হাফ অফ দি 16th century, দ্য ডেকান স্টেট ওয়ার বিজাপুর, গোলকোন্ডা, আহমেদনগর, বেরার, বিদর অ্যান্ড খান্ডেস। Between 1596 to 1601 AD, the Mughals conquered Berar, Ahmednagar and Khandes. The important fort of Asirgarh in Khandes was also occupied by the Mughals. ওই আসিরগড় দুর্গটা খান্ডেসের মধ্যে অবস্থিত, সেটাকেও মুঘলরা দখল করলো। সেটা খুব বিখ্যাত দুর্গ ছিল। আন্ডার দি ইনিশিয়েটিভ অফ মালিক অম্বর, দ্য প্রাইম মিনিস্টার মালিক অম্বর কে ছিলেন? দ্য প্রাইম মিনিস্টার। কার প্রাইম মিনিস্টার ছিলেন? প্রাইম মিনিস্টার অফ আহমেদনগর। Here under the Deccan states put up a steep resistance against the Mughals. দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলি মুঘলদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলল। জাহাঙ্গীর রিয়েলাইজ দি ইম্পর্টেন্স অফ মারাঠা পাওয়ার। এতক্ষণে জাহাঙ্গীর বুঝতে পারলেন যে মারাঠা শক্তির কী গুরুত্ব। হি ওয়ান্টেড টু হ্যাভ দেম অ্যাজ হিজ অ্যালি। তিনি চেয়েছিলেন যে মারাঠারা তার সঙ্গী হিসেবে থাকবে। হি অলসো ওয়ান্টেড টু মেনটেন দি সিচুয়েশন ইন দি ডেকান অ্যাজ ইট ওয়াজ আন্ডার আকবর। আকবরের আমলে দক্ষিণের রাজ্যগুলির সঙ্গে সম্পর্ক, সেরকম পরিস্থিতি তিনি বজায় রাখতে চেয়েছিলেন। ইন 1636 দ্য মুঘলস অকুপায়েড আহমেদনগর। ইন দি সেম ইয়ার শাহজাহান ওয়ান্টেড টু অ্যালি উইথ বিজাপুর অ্যান্ড গোলকোন্ডা অ্যান্ড রিজলভ দি প্রবলেম। শাহজাহান চাইলেন যে বিজাপুর, গোলকোন্ডার সঙ্গে সদ্ভাব রেখে এই সমস্যাটা মিটিয়ে নেব। হাউএভার দি মুঘলস দেমসেলভস ব্রোক দি ট্রিটি। কিন্তু মুঘলরাই এই যে চুক্তি ভঙ্গ করেছিল। হেন্স দি ডেকান স্টেটস লস্ট ফেথ ইন দি মুঘলস। সেই জন্যে এই দক্ষিণের রাজ্যগুলি তাদের মুঘলদের উপর তাদের যে বিশ্বাস, সেটা তারা হারালো। একটা ছবি দেওয়া হয়েছে, দেখো ওই at page 83, the Mughal soldiers invading Golconda Fort, 17th century. The picture is taken from Padsanama. একটা কোশ্চেনও তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, হুইচ ওয়েপন্স অ্যান্ড অ্যানিমালস ডু ইউ সি বিইং ইউজড ইন ব্যাটল? হোয়াট ডু ইউ লার্ন অ্যাবাউট মুঘল ওয়ারফেয়ার? And then in the 17th century, during the reign of Aurangzeb, the Marathas gained prominence. Aurangzeb thought that the conquest of the Deccan states would fetch much revenues. Aurangzeb ভাবলেন যে এই দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলো দখল করে নেওয়া যায়। There is a map in that page and you can see the frontiers, the frontier line of the Mughal Empire at the beginning of the 18th century. মোটামুটি আওরঙ্গজেবের আমলে যে মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তার কতটা জুড়ে ছিল সেটা দেখানো হয়েছে এই ছবিটাতে। একেবারে
ছবিটা দেখে বুঝে নিতে হবে আমাদেরকে। হাওয়েভার আওরঙ্গজেব ভেবেছিলেন যে দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলো দখল করতে পারলে প্রচুর টাকা আসবে, সেখান থেকে কর হিসেবে টাকা আসবে। বিসাইড সাপ্রেশন অফ দি মারাঠাস উড অলসো বিকাম ইজিয়ার, তাছাড়া ওগুলো দখল করতে পারলে মারাঠাদিকে দমন করাটাও খুব সহজ হবে। ডিউরিং হিজ টাইম দি মুঘলস কনকার্ড বিজাপুর অ্যান্ড গোলকোন্ডা, তার সময়তেই তার আমলেই বিজাপুর গোলকোন্ডা মুঘলরা দখল করেছিল। দ্য টেরিটোরিয়াল এক্সটেনশন the Mughal empire was never so large before. During the Mughal empire, মুঘল রাজত্বে যে সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি আওরঙ্গজেবের আমলে হয়েছিল এটা আগে কখনো ছিল না। আওরঙ্গজেবের আমলে প্রায় সমগ্র ভারতই তার শাসনাধীন ছিল। বাট দি এম্পায়ার্স অ্যাম্বিশন রিমেন আনরিয়েলাইজড, কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল সম্রাটের, তার সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়নি। দি মুঘলস হ্যাড টু ফাইট লং অ্যান্ড ব্লাডি ওয়ার, ইনকারিং হিউজ লস অফ দি এক্সচেকার, প্রচুর অর্থের ব্যয় হলো, ভয়ঙ্কর দীর্ঘস্থায়ী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হলো মুঘলদের সঙ্গে, তাদের যারা অ্যাডভার্সারি তাদের। দিস উন্ড অফ দি ডেকান ডিড নট হিল, দক্ষিণের রাজ্য জয়ে গিয়ে এই যে ক্ষত সৃষ্টি হলো, মুঘলরা সেই ক্ষতর থেকে আরোগ্য লাভ করতে পারল না। দে অলসো হ্যাড টু অ্যাকসেপ্ট মারাঠা লিডার শিবাজি অ্যাজ অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট কিং, উল্টে মারাঠা নেতা শিবাজিকে একজন স্বাধীন রাজা হিসেবে মেনে নিতে তারা বাধ্য হয়েছিল। আওরঙ্গজেব ডায়েড ইন দি ডেকান, দক্ষিণেই আওরঙ্গজেব মারা গিয়েছিলেন আফটার ফাইটিং ফর 25 ইয়ার্স, 25 বছর ধরে যুদ্ধ করে। ভাবো 25 বছর, এটা কম সময় নয়। ফর এ লং টাইম Aurangzeb had to fight to bring the Deccan states under his control and to expand his territory up to the Maratha region and to contain Shivaji, but he failed.